जिस वक्त मर्जी पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, ये गुरु हर वक्त हाजिर नाजर है और तेरी जीवन की जुगत नूं बिल्कुल लैके खड़ा है। तो गुरु साहब कहते हैं साध कै संग मुख उजल होत। सतगुरु कहते हैं गुरमुखां की संगत करन नाल जेड़ी जन्म जन्मांतरां दी विकारां दी कालख लगी हुई है मुंह ते वो हट जाती है। हाँ, बहुत चिर रौला रहा है अफ्रीका विच, गोरे ते काले कट्ठे बैठ के खा नहीं सन सकते, अब जिन्हें पता होगा। पर सतगुरु की फिलासफी कितनी गहरी है। महाराज ने केवल चमड़ी तक सफेदी आए हुए नू गुरमुख नहीं गिणिया, केवल तन दे चिट्टेपन नू गुरमुख नहीं गिणिया। गुरुदेव स्पष्ट करने जियो निर्मल बाहरों ता निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। तो इस वास्ते मुश्किल ते केवल इस गल दी हो गई है कि अज केवल ते केवल चमड़ी तक दा मुंह इंसान उजला करन दी कोशिश विच है, पर सही मायनिਆਂ विच उस कालख नूं हटा ही नहीं रहा जिहड़ी कर्मा तो लगी है। ते क्यों? क्योंकि उसदा ते केवल ड्रेसिंग टेबल गुरु दी संगत है, ड्रेसिंग रूम केवल गुरु दी संगत है। उहदे विच आण के वेखदा ही नहीं अपना इमेज। यही फर्क है। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, साध कै संग मुख उज्जल होत। गुरुदेव कहते ने रब दे प्यारियां दी संगत नाल मुंह उजला हो जाता है। उन्हां दे मुंह ते एक ऐसी रौनक आ जाती है गुरु की कृपा नाल, गुरु शब्द की। पातशाह कहते हैं उन्हां दी कालख उतर जाती है भरमा ते वहमां दी कर्मां दी। इस वास्ते ते जदों मुंह उजला होने दा, क्योंकि फेस जेड़ा है ये गुरु की कृपा नाल एक पहचान का चिन्ह है। एक बच्चा 1 घंटे का 10 मिनट का माता के गर्भ विचों जम्मिया, सियाणियां औरतां चेहरे तो वेख के कहंदियां ने ये बच्चा मां ते वे के प्यो ते वे के किदे ते वे। याद रखना गुरु 10वें पातशाह ने जदों अपने सिख नूं ये रूप दिता ते आख्या खालसा किते मते तू अपनी पहचान तो वांझा रह जाए, खालसा मेरो रूप है खास। गुरु 10वें पातशाह ने आख्या खालसा शायद तेनू पता नहीं तू मेरा रूप है। इस वास्ते जदों भी कदी शीशे दे सामने खलोवे अपने रूप नू ते मेरे रूप नू मिलाप करके कंपैरिजन करके वेख ले, किते तू रूप विगाड़ते नहीं लिया, तू ते मेरा रूप है। पर मुश्किल ते ए वे अज दा सिख समझदा है शायद गुरु दे रूप नाल मेरा रूप नहीं बनिया ते नाई शायद उस तो चंगा रूप दे देगा। मैं गल कह देवा गुरसिखा तेनू शायद पता नहीं, तेनू गुरु ने अपना रूप दिता है। कई बारी गुरु की कृपा नाल बंदा किधरे 200-400-500 मील टुर जाए ना, ते कोई सज्जन प्यारे संगत विच इत्थे मिलदे होण, उन्हां दी कोई भैन भरा किधरे 500 मील दूर भी मिल जाए, तो बंदा उन्हां नूं वेख के कह सकदा तुसीं उन्हां दे भैन भरा ते नहीं किते, क्योंकि रूप है केवल ते केवल रूप। रूप तो अंदाजा लगा सका जाता है। तो सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। महाराज कहते ने साध कै संग मुख उज्जल होत। रब दे प्यारियां दी संगत करन नाल मुंह उजला हुंदा है, किसे दे सामने करन दे काबिल हो जाता है। याद रखना जे मुंह उजला ना होवे ते बंदा शर्म नाल थल्ले नीवा रखता है। ये वचन है। हाँ जी, करो कृपा। सात संग मल सगली खोट। सतगुरु कहते ने गुरमुखां दी संगत करके सारी मैल उतर जाती है, कर्मां दी, जन्मां दी।
जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। केवल गुरमुखां दी संगत करन नाल, रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत करन नाल ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤਨ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਮੈਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਬਣ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਬਣ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਵੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਬਸ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਬਸਟੇਕਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਾਮ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵੀ ਘੋਟ, ਤੂੰ ਸਕੰਜਵੀ ਵੀ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਬਣਾ, ਕੁਛ ਪੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੱਦਣਗੇ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ ਸੱਦਣਗੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘੋਟ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਸ ਬੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ।
ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਅਨਾਤਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਮਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ 20 ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ 10 ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੱਟੇ। ਇਹ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧ ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਐਂਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ
ਗਲਾਸ ਮੂਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਸ ਜਾਪਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਬ ਮਹਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜਾਪ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਨਾਤਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਬਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਰੇ ਸੁਗਿਆਨ ਥੱਲਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਿਮਣੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਚਿਮਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਾਂਜਣੀ ਚਿਮਨੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਿਮਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿਮਨੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਬ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਜਗ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜੋਤ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿਮਨੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਤੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਪੀਤ ਹੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਈਂ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਈ ਸਾਂ, ਚੂਕ ਗਈ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਚੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਂਡੀਆਂ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੂ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਮਹੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੈਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਹੈ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ,
ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਬੁੱਝੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੋਜ ਲਈਦਾ, ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੇੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਈ ਲੋਕ ਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਬੇੜਾ ਤੋਂ ਨਬੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਤ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਥਾਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਬੇੜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਬੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਬੇੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਨਬੇੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੈਸਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਬਈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੇਵਲ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਧੋਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਭਾਵ ਬੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਝਗੜੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ, ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਬੇੜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾਓ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਰੀਕ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੌਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿੱਖ
ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਏ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਏ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਠਾकुर का सो सेवक का। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇੜਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ, ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਏ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੜਾ ਕਿਤੇ, ਕੰਗਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਐਫਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚਕਮਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਈਟ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ,
ਉਧਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉੱਪਰ ਯਤਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਜਣਾ। ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੜਕੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੜਕੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਫੁੱਟ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਈ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤਹਿ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੀਵ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੁੱਤ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ, ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਆਖਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ, ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦੇਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦੇਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਧਰੈ, ਜਮ ਤਾਂ ਕੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭਉ ਕਾਟੈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਵੈ, ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਾਧੈ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਪੁੱਗ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।